Usha, Usha, இதுதான் ஒவ்வொரு நாளும் இதுதான் எப்போதும் சமையல் என்றாலே உஷாதான் வேண்டும். Usha, உற்சாகம் Usha, Usha, சந்தோஷம் Usha, Usha sunflower oil. Usha sunflower oil, உற்சாகம் ஒவ்வொரு நாளும். Usha. Okay, so we are now going to start the next recipe. This is with prunes. I'm sure you'll be having the flyer on prunes right now with you, and it's full of see, one advantage is these prunes they have a very long shelf life and you don't have to refrigerate them also. Adha vaangi appdi daily onnana illana small boxes kulla potu you can put it into your laptop box or office mid morning snack, 4 o'clock snack, you can take it for anything, and it's good again for diabetics because it has high soluble fiber in it. And most importantly, actually I've done a show on prunes also. The thing is, you know, like for elderly who are suffering from constipation, it's really a magic boon for them. If they take prunes every day, they're really relieved of their constipatory problems and all those things. And it has trace of copper also, which is good for hair and for eyesight and everything. It's very good. It has vitamin A, it has potassium, which is good for nervous thing. It has iron also. And it's also a little bit sour, so we are just using those tastes together and making a pakora out of it. So we are going to see prune pakora. இப்போ வந்து as usual முதல்ல இப்போ எண்ணெயை பாயில் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திஸ் இஸ் எனி ரெகுலர் ஆயில். ஓகே, ஸோ இது வந்து டீப் ஃப்ரைங்கான ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது ஹீட் ஆகும்போது நம்ம இந்த ப்ரூன் இதுக்கான வேண்டியதை வந்து லைக் பக்கோராக்கு வேண்டியதை வந்து we are going to mix it and make a batter out of it. Batter means tight batter out of it. Okay, so we're going to start with the prunes. Chopped prunes. Chopped prunes go into this. இது வந்து I think roughly it will be some 15 prunes or something, and depending on the crowd that you are having, you can make. So we'll add the entire 2 boxes into this. Okay, and then we are also adding the masalas. We'll add the onions to it. Chopped onions. Chopped onions. We can add little bit of these stuff also, this pudina and kottamalli and of course pachamalaha to it, so that we are converting it to Indian taste. See, also I believe in, you know, like whatever is a continental food or western food, it shouldn't be weird. We should convert it to our Indian palate, because everywhere you go it is always converted to that local taste only. So now we are maximizing to convert it into a local taste. Then besan, that is kadala maavu, gram flour. This we'll have to add it in such a way that we get a dry mixture. It shouldn't be too dry, it shouldn't be wet also. Neither should the ingredients that we add keep popping out. So the basin should really cover up the whole thing. We're not going to add any water to it. So we're going to just squeeze it so that it forms a paste out of its own juices. So we've added chopped prunes, finely chopped onions, coriander leaves, mint leaves, green chili, besan flour and rice flour. How much rice flour did you add? Rice flour 2 spoons lesser than the besan flour. Okay, and then this is kottamalli veda. Okay, we're adding some coriander seeds and a little bit of brown sugar to it. Just half a teaspoon of brown sugar, some saumph, half teaspoon saumph, yeah, and some tomato wedges, some ground pepper. So இதை வந்து we have to just kind of
mix it in such a way that see the prunes are so soft and malleable. Yeah, it's so nice and thing. Not chopped, sorry, grated paneer. Grated paneer for to add the nutrition content. Okay, there's almost half a bowl of paneer. So this is crumbly only, so it can be crumbled up like that. So I think all of you have the recipe in your hand. Just to go through the whole thing, we've added grated paneer, we've added some tomato wedges, some green chili, chopped coriander leaves, chopped mint leaves, chopped onions, 6 spoons of basin flour, 4 spoons of rice flour. I'll add some more of basin flour to it because I'm feeling it's a little bit wet. So I'm going to add some more of basin. Okay. So the oil is nice and hot. So what we'll do, we just have to pinch small and pieces and put it into this. We also added a little bit of brown sugar, kothumali bubbles and sombu. Salt, pepper And of course this dhania seeds also give a very nice flavor to it. When we are biting into it, it will become nice and crunchy. Add some more. அது வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியை பார்க்கணும்னா மேல வந்து பார்க்கலாம். Yeah, come here. So taste கொடுக்கணுமா? ரொம்ப டிஃபரெண்ட் ட்ரை பண்ணாங்க ரூல்ஸ் வச்சு yeah. So so these are the thing on prunes. And prunes, of course, if you see the goodness in prunes also, it's really so much. It's a powerhouse of health and antioxidants and all that stuff. And so this is another innovative method of using prunes in your daily life. So I hope everybody have enjoyed the recipes and the food also. Usha, Usha, இதுதான் ஒவ்வொரு நாளும், இதுதான் எப்போதும். சமையல் என்ன என்றாலே உஷாதான் வேண்டும். Usha, உற்சாகம் Usha, Usha, சந்தோஷம் Usha, Usha sunflower oil. Usha sunflower oil. உற்சாகம் ஒவ்வொரு நாளும். Usha. வணக்கம் நேயர்களே, மீண்டும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம உஷா ஆயில் வழங்கும் கிச்சன் விஐபிக்காக உங்களை சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். என்ன நேயர்களே, வார வாரம் நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு நிறைய ரெசிபிகளை வந்து நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறது எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் டிவி முன்னாடி உட்காந்துட்டு அடுத்தது என்ன ரெசிபி செய்ய போறாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது எனக்கு தெரியுது. நான் உஷா ஆயில் ரெடியா பக்கத்துல வச்சுட்டு நீங்க எல்லாம் அடுத்தது என்ன டிஷ் செய்ய போறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஏற்கனவே போன வாரம் பாத்தீங்கன்னா நமக்காக ஒரு நல்ல டிஷ் செஞ்சு காமிச்சாங்க ஒரு மேடம். அவங்க பேர் மஞ்சுளா. அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷன்ல இருக்காங்க. எப்படின்னா அவங்க வக்கீலா இருக்காங்க. நம்ம நாட்டுக்காக பலவித சேவைகள் செஞ்சுட்டு இருக்க ஒரு நல்ல தொழில இருக்காங்க. வாங்க அவங்க கிட்ட மறுபடியும் அவங்க என்ன டிஷ் செய்ய போறாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். மறுபடியும் உங்களை பாக்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே மேடம். ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன மேடம் என்ன டிஷ் செய்ய போறீங்க? ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் சுயம் சொல்லிட்டு அது செய்ய போறோம் மேடம். அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரிசி மாவு 2 கப், கோதுமை மாவு 1 கப், அதுக்கப்புறம் பட்டர் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஏலக்காய் வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம்.
அது இது மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், தண்ணி ஊற்றி அந்த பட்டர் எல்லாம் போட்டு ஒண்ணா வந்து ரெடி பண்றோம். அதாவது இது வந்து கோதுமை மாவு, அரிசி மாவு, பட்டர் அண்ட் ஏலக்காய் பொடி, ஏலக்காய் பொடி இத வந்து எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நான் ரெடியா இது பண்ணி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் வேணுங்கிற வாட்டர் விட்டு நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஆமா, மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே மேடம். இப்போ இது வந்து தேங்காய் சுயம், அதாவது நம்ம சொய்யான் அப்படின்னு சொல்வோம் இல்லையா, அந்த ஒரு பழைய இதுல அது வந்து நீங்க சுயம் அப்படிங்கறீங்க. ஓகே 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 மேடம். இப்போ இது வந்து அப்படியே பால்ஸ் மாதிரி நம்ம இப்போ அடுத்து வந்து இத ரெடி பண்ணி வச்சிட்டீங்க. ஆமா. அடுத்து நம்ம இந்த உள்ள பூரணம் வைப்பீங்களா மேடம்? ஆமா ஆமா. एक्चुअली இது வந்து நம்ம பால் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். வச்சிட்டு இத என்ன பண்ணோம்னா நம்ம அப்படியே ஃபிளாட் பண்ணிக்கிறோம். அது கட்டையில சப்பாத்தி கட்டை வச்சு கூட தேய்ச்சிக்கலாம். அதை நம்ம ரவுண்டா அதை தேய்ச்சிட்டு அதுக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா இது தேவையான பொருள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோகனட், சுகர் அண்ட் இந்த திராட்சை சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூ. மேடம் இதுதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். இது கலருக்காக போட்டிருக்கீங்களா அல்லது உண்மையிலே வந்து இதுல ஆட் பண்றதுக்காகவா? ஏன்னா இது வந்து ஒரு மிக விலை உயர்ந்த பொருள் இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. இப்போ இது ஆட் பண்றதுனால இப்ப குங்குமப்பூ சேர்க்கறதுனால என்ன? ஆக்சுவலா இது வந்து நம்ம உள்ளதான் வைக்க போறோம், அதனால இது கலருக்காக போட கிடையாது. இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அயன் இருக்கு. குங்குமப்பூல பாத்தீங்கன்னா நல்ல அயன் இருக்கு. இது நல்ல விட்டமின் இதுல வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு இதுக்கு இருக்கு. சோ அதனால இப்ப ஆக்சுவலா இந்த சுகர்னால பொதுவா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதனாலதான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இதோட அவங்களுக்கு வந்து இப்ப தனியாலாம் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா, சோ இதையும் சேர்த்து வந்து மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரியும், இது வந்து எல்லாமே வந்து ஆமா இது வந்து நல்ல சத்தான பொருள் தான். ஆமா, எனர்ஜெட்டிக். இதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். இத விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஒரு மிக ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ்னு நினைக்கிறேன். நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க தேவையில்லை. அதனால இப்ப இத வந்து இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்படியே பால் பண்ணிக்கிறோம். பால் பண்ணிக்கிறோம். மேடம் இப்ப சொல்லுங்க, ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்க நேயர்களுக்கு வந்து உங்களை பத்தினும், அதாவது உங்களை பத்தின உங்க ஃபேமிலி டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க சொல்லலாம் மேடம். அப்படிங்களா? ஆக்சுவலா வந்து நான் அட்வொகேட்டா இருக்கேன். என்னோட ஹஸ்பண்ட் ராஜ்மோகன் சொல்லிட்டு அவரும் அட்வொகேட்டா தான், சேலம் கோர்ட்ல தான் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு 3 பசங்க இருக்காங்க. இப்ப நீங்க வந்து 3 சில்ட்ரன் வச்சிருக்கீங்க. குழந்தைகளோட குறும்புத்தனங்கள் வந்து நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. இந்த வக்கீல் தொழில் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து டென்ஷன் நிறைய இருக்கும். ஆமா ஆமா. சோ அந்த டென்ஷன் ஃப்ரீல எப்படி நீங்க வந்து குழந்தைகளை வந்து மெயின்டைன் பண்றீங்க? அது பண்ணிதான் ஆகணும். எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்காக தான் நம்ம சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப உங்களுடைய பெரிய சன் இப்படி, சின்ன சன் அவன் பாத்துப்பான், இந்த மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள். குழந்தை வளர்ப்பு கலைங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய. ஆக்சுவலா வந்து பெரிய பையனுக்கு வந்து இப்ப ஏஜ் 12 இயர்ஸ் ஆகுது. சோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கிடையாது எனக்கு. அவனுடைய வேலையை அவனே செஞ்சுக்கிற அளவுக்கு வளர்த்துருக்கோம். நாங்க 2 பேருமே ப்ரொஃபஷனல் இருக்கோம். எங்க ஃபாதர் இன்லா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ட்வார்ல ஏஇயா இருக்காங்க, மதர் இன்லா வந்து பிடபிள்யூ ஏஇயா இருக்காங்க. சோ அவங்களும் ப்ரொஃபஷனல் இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய மெத்தட் எங்க ஹஸ்பண்ட் எப்படி வளர்த்தாங்க அப்படிங்கறது எனக்கு சொல்லி கொடுத்தனால அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். இப்ப எனக்கு 3 குழந்தைங்க அப்படிங்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப பெரிய பையன் அவனுக்கு வந்து அவனா அவன் வேலையை செய்யற அளவுக்கு பிராக்டிஸ் கொடுத்துருக்கு. இப்ப 2வது பையனுக்கு வந்து இப்பதான் 4 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. சோ 3க்கு வந்து இப்பதான் 2.5 கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. இப்ப 2 குழந்தைங்க நான் கேர் பண்ணிக்கிறேன். பெரிய பையனே பாத்தீங்கன்னா அவனே வந்து அவங்களை மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு கொஞ்சம் தயார் பண்ணி. நீங்க இத பாத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா, குழந்தைகள் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்கவுங்க வேலைகளை வந்து செய்ய பழகி. ஆமா ஆமா, நம்ம பிராக்டிஸ் நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான் கொடுக்கணும். பேரண்ட்ஸ் தான் கொடுக்கணும். அப்பதான் நாளைக்கு அது ஃபியூச்சருக்கு அவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், நமக்கும் அது ஹெல்ப்பா இருக்கும். கண்டிப்பா மேடம். இப்ப இது அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க மேடம்? இப்ப இத பால் பண்ணியாச்சு. இப்ப நம்ம அடுப்பு பத்த வச்சிருக்கோம். ஓகே. இது வச்சு ஆயில் ஊத்திடலாம். ஆயில் உஷா ஆயில் கொஞ்சம். ஆமா, சன்ஃப்ளவர் ஆயில் உஷா ஆயில். இப்ப என்ன காஞ்சிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு? இந்த பால்ஸ் வந்து இப்ப பால்ஸ் வந்து நம்ம இத வந்து நம்ம தேய்க்கிறப்ப கொஞ்சம் நெய் வந்து இதுல கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஏன்னா அரிசி மாவு மிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, சோ கொஞ்சம் கையிலேயே தட்டிக்கலாம். ஆமா கையில பண்ணலாம். பட் இப்ப இத வந்து நம்ம இங்க இது பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா, இதை வச்சு இதுல நம்ம வந்து இப்ப அந்த பூரணை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். பூரணம் வந்து இதுக்குள்ள வச்சிருக்கோம்.
இதை வச்சு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இந்த கார்னரை வச்சு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சமோசா செய்யற மாதிரி அதே போல. ஆமா இது சுகர். மேடம் இப்ப வந்து நீங்க அதாவது இப்ப வக்கீலா இருக்கீங்க இல்லையா? ஆமா மேடம். ஏன்னா இப்ப நம்ம நாட்டுக்கு வந்து மிக முக்கியமான தேவை வந்து சட்டங்கள் தான். ஆமா. நிறைய சீரழிஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நம்ம நாட்டுடைய பெரிய சக்தியே வந்து இளைய தலைமுறை தான். ஆமா. அவங்களுடைய இப்போ ஒன்னும் இல்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து இப்போ காலேஜஸ்ல வந்து ட்ரெஸ் கோட் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல அதாவது ட்ரெஸ் கோட் நல்லா இருக்கும்னா அது வந்து காலேஜ்ல சொல்றாங்கன்னா அது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒன்னு கொண்டு வரது. இப்ப குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் எதுக்கு கொண்டு வராங்கன்னா சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ரிச் பீப்புள் இருக்கலாம், சில பேர் புவர் பீப்புள் இருக்கலாம். சோ அவங்களுக்குள்ள அந்த வேற்றுமை வர. இப்ப பணக்கார பையனா அவன் நல்ல காஸ்ட்லியா ட்ரெஸ் போட்டு வருவான், கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற ஃபேமிலிங்கிறப்ப நார்மலான மீடியமான ட்ரெஸ் போடுவாங்க. அப்படிங்கறனால அந்த டிஃபரெண்ட் யாருக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கறனால தான் யூனிஃபார்ம் ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்கு. ஏன்னா இப்ப வந்து பலாத்காரம் இதெல்லாம் வந்து நிறைய இப்ப மீடியா எல்லாமே வந்து பேசுறாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜென்ஸை வந்து கவர் பண்றது ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் தான். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து நம்ம கல்ச்சரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அது வந்து அது இடம் கொடுக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதாவது ஆண்களுடைய உணர்ச்சி வந்து தூண்டாம இருக்கிறதுக்கோசம் அவங்க அந்த சேஃப்டிக்கு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ அது வந்து எந்த விதத்துல சுதந்திரத்தை பறிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. சோ அதனால ஆமா அது முழுக்க அவங்களுடைய சேஃப்டிக்காக தான். அவங்களுடைய சேஃப்டி அதை வந்து அவங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். அவங்க வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கு நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய சுதந்திரத்தை வந்து பறிக்கிற மாதிரி அது இருக்கவே இருக்காது. இதுதான் எப்போதும் சமையல் என்ன என்றாலே உஷாதான் வேண்டும். உஷா உற்சாகம் உஷா உஷா சந்தோஷம் உஷா உஷா சன்ஃப்ளவர் ஆயில். உஷா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் உற்சாகம் ஒவ்வொரு நாளும். உஷா. மேடம் இப்ப என்ன காஞ்சிட்டு இருக்கு? ஆமா. இப்ப இத ரெடி பண்ண சுயம்ஸ் வந்து போடலாம் இல்லையா? போடலாம். ஓகே இப்ப போட்டுட்டீங்க. போட்டாச்சு. மேடம் இப்ப பாத்துட்டு இருக்க நேயர்களுக்கு எங்களுக்கும் சரி என்னென்ன சட்டம் இருக்கு பெண்களை காக்கிறதுக்கு அல்லது பொதுவான சட்டங்கள் பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லலாமே? ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப லேடிஸ்க்குன்னு பார்த்தா நிறைய புதுசா ஒவ்வொரு இதுக்கு ஒவ்வொரு கேஸ் வரப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி புதுசா அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. அதாவது இப்ப டவுரி ஹராஸ்மெண்ட் இருந்தது, இப்ப குரூவாலிட்டி கொண்டு வந்துட்டாங்க, அதாவது கொடுமை எதிர்க்கிற மாதிரி. பட் என்னோட இது என்னன்னு சொன்னா இப்ப எப்படி வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பிரச்சனையே ஒரு பெண் தான் என்ன கேட்டா அது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்கிட்ட வந்து ஃபேமிலி கேசஸ் தான் நான் நிறைய ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படி பார்க்க போனா வரப்ப வந்து நாங்க எடுத்த உடனே அவங்க எங்ககிட்ட வந்து டிவோர்ஸ் கேட்கறாங்கன்னா நாங்க உடனே டிவோர்ஸ்க்கு அக்செப்ட் பண்றது கிடையாது. டிவோர்ஸ் இது பண்ணாம நாங்க வந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். கவுன்சிலிங் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஏன் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ங்கறத அவங்ககிட்ட நாங்க கேட்கறோம். அப்படி கேட்கறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அந்த லேடிஸ்க்கு இப்ப ஜென்ஸ் தான் ப்ராப்ளம். இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட்னால பிரச்சனை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவருக்கு வந்து ஒரு இல்லீகல் கான்டாக்ட் இருக்கும், அதனால ப்ராப்ளம். அப்படிங்கிறப்ப அங்க ஒரு லேடி தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தா இல்ல எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வரதட்சணை கொடுமைப்படுத்துறாங்கன்னா எங்க மாமியார், அப்ப அங்கேயும் ஒரு லேடி தான் இருக்காங்க. நாத்தனார் பிச்சா அங்கேயும் ஒரு நாத்தனார் வாழை வெட்டியா வீட்டுல இருந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணா அங்கேயும் ஒரு லேடி தான் இருக்காங்க. இது எல்லாமே இல்ல என் ஹஸ்பண்ட் குடிக்கிறாரு ரொம்ப பண்றாரு அப்படின்னாலும் அதையும் வளர்க்கறது ஒரு லேடி கிட்ட தான் இருக்கு. சோ அங்கேயும் ஒரு லேடியோட பங்கு இருக்கு. சோ எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா லேடிக்கே எதிரியா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட் முதல்ல மாறணும், அது ஃபர்ஸ்ட் மாறணும். ஆக்சுவலா அதான் பாத்தீங்கன்னா மருமகள் அந்த டாட்டர் இன் லா வந்து மதர் இன் லா மதர் மாதிரி நினைச்சிட்டாலும் மதர் இன் லா டாட்டர் மாதிரி நினைச்சிட்டாலும் பாத்தீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. இவங்க ஒரு லேடி இருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்டால ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த மதர் இன் லாவும் ஃபாதர் இன் லா சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இஷ்யூவா தெரியாது. ஆமா சப்போர்ட் இருக்கப்ப பெரிய இஷ்யூவா தெரியாதப்ப அவங்க டைவர்ஸ் வரைக்கும் போக மாட்டாங்க. சரி நமக்கு ஆமா அவங்க வந்து பையனை கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணலாம், இப்படி எல்லாம் பண்ணாதப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணலாம். அதனால வந்து அவருடைய மனசு சேஞ்ச் ஆகலாம். இப்ப அந்த மருமக என்ன பண்ணலாம், சரி நமக்கு மாமியார் மாமனார் சப்போர்ட் இருக்கு, சோ அதுக்காவது நம்ம லைஃபை லீட் பண்ணலாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கும் லீட் பண்ணலாம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லேடி சப்போர்ட் பண்ணணும், அதுதான் மெயின் திங். இப்ப அப்படி நல்ல ப்ரௌனிஷ் ஆயிடுச்சு, கோல்ட் கலர் ஆயிடுச்சு. சோ அதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சு
நிறைய மோஸ்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த வில்லேஜ் சைட்ல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கம்மியா இருக்கு. சட்டம் ஒழுங்கு பத்தின அவேர்னஸ் ரொம்ப மிக மிக கம்மியா இருக்கு. ஏன் நீங்க வக்கீல் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட்ல இருக்கவங்க வந்து அந்த வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ்க்கு உண்டான அவேர்னஸ் ஏன் ஒரு கொடுக்க கூடாது நீங்க? இல்ல இது ஒரு நல்ல இதுதான் நீங்க சொல்ற ஒரு மெத்தட், நல்ல மெத்தட் தான். வில்லேஜா போய் ஒரு அட்வொகேட்டோ இல்ல அதுக்கு நிறைய சோசியல் நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோசியல் வெல்ஃபேர் நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு டவுரி ஹராஸ்மெண்ட் ஒரு லேடி வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா உடனே ஹஸ்பண்ட் மேல எஃப்ஐஆர் போட்டுடுவாங்க. பட் இப்ப நிறைய ட்ரெண்ட் வந்து நிறைய மாறி இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இப்ப கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் அதை வெரிஃபை பண்றாங்க. வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க எடுத்த உடனே. இப்ப ஏன்னா அது குடும்பம் இல்லைங்களா, சோ அதை டக்கு உடனே வந்து அதை வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதுனால கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க. ஒரு 2 கவுன்சிலிங் வந்து அட்டன் பண்ண சொல்றாங்க. அட்டன் பண்ண சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்களோட டிசிஷன் என்னவோ அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. இப்ப அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. பட் இப்ப வந்து இப்ப அதான் ரீசெண்டா நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப அந்த பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணதுல டெல்லியில வந்து நல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது. கண்டிப்பா வரவேற்கத்தக்கது. நாடு முழுக்க எதிர்பார்த்த ஒரு தீர்ப்பு. இதே போல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து ஆக்ஷனை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா இந்த மாதிரி தவறுகள் நடக்கிறத வந்து கட்டாயம் நம்ம தவிர்க்கலாம். இப்ப அங்க எடுக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸ்க்கு வந்து எடுத்துட்டாங்கன்னா தப்பு பண்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் வரும். இல்ல உடனே ஹேங்கிங் கொடுத்துறாங்க லைஃப் அப்படிங்கறப்ப அவங்க யோசிப்பாங்க. கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிறப்ப இருந்ததுனாலதான் பலவித இதுக்கு பின்னணியா இன்னொன்னு என்ன சொல்லணும்னா பெரும்பாலான மக்கள் வந்து குற்றங்கள் நடந்தா கூட அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு பெண்கள் முன் வர மாட்டாங்க. கரெக்ட். ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய லேடிஸ் என்ன ஸ்டேஷன் போறத ஒரு பெரிய தவறா நினைக்கிறாங்க. அதனால பயந்துகிட்டு ஃபேமிலி போயிடும், நமக்கு அசிங்கமா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து அவங்க மாத்திக்கணும். அதெல்லாம் மாத்திட்டு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா முடிஞ்சளவு அதுக்குதான் வந்து செல்ஃப் கான்பிடென்ட் வேணும். நான் போனதே உங்களுக்கு சொல்லிருந்தேன், செல்ஃப் கான்பிடென்ட் லேடிக்கு வேணும் அப்படின்னு இருக்கப்ப அவங்க வந்து அவங்களே வந்து பாதுகாத்துக்கிற அளவுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்பிடென்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்ப அவங்களுக்கு யாரோட தேவையில்லை. அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறப்ப அவங்க தேவை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஸ்டேஷனை நாடனா தப்பு கிடையாது. நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்குதான் வந்து அங்கங்க காவல்துறை வச்சிருக்காங்க. சோ அவங்க அதை வந்து அணுகிறத வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. காவல்துறை அணுகி அதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செஞ்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க குழந்தைங்களை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சின்ன குழந்தைல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்படிங்கிறப்ப யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு அந்த பொண்ணை வந்து இந்த மாதிரி பலாத்காரம் பண்ணிருந்தா அவங்க பேரண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு சஃபர் ஆவாங்க அப்படிங்கறது எல்லாம் நம்ம பப்ளிக் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். வந்து எடுத்துக்காட்டு இந்த கேஸ் ஆகட்டும், அந்த பெண்ணுக்கு நாம ஒரு அஞ்சலி செலுத்தலாம், அது உண்மைதான். பட் ஆனா இனிமேல் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிற தவிர்க்கலாம். அதை வந்து இனிமேல் பாதிக்கப்படுறத வந்து நம்ம வந்து இதன் மூலமா வந்து தவிர்த்துக்கலாம். மேடம் நிறைய விஷயம் இப்ப சீரியஸா நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கீங்க. இப்ப கொஞ்சம் ஜாலியா பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க மேடம். இப்ப உங்க காலேஜ் லைஃப்ல வந்து நீங்க காலேஜ் லைஃப் எடுத்துக்கோங்க மேடம். சொல்லுங்க மேடம். காலேஜ்னாவே எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு லைஃப், கனவுகள் வரதான் காலேஜ் இல்லையா? இப்ப நீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட எங்க மீட் பண்ணினீங்க, உங்க மேரேஜ் பத்தி சொல்லுங்க. எங்க ஹஸ்பண்ட் நாங்க 2 பேரும் லா காலேஜ்ல தான் படிச்சோம், ஒன்னாதான் படிச்சோம். ஆக்சுவலா காலேஜ் மேட். அவரு வேற குரூப், நாங்க வேற. அவர் வந்து பிஎல், நான் பிஜிஎல். நான் ஆல்ரெடி டிகிரி முடிச்சுட்டு 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட், நான் 3 இயர்ஸ் வந்தது. அவர் வந்து 5 இயர்ஸ் கோர்ஸ் வந்து இருந்தாரு. அப்ப எங்களுக்கு டைமிங் ஒரே டைம் தான். அப்ப வந்து போக வர பழக்கம். என்ன உங்ககிட்ட என்ன அவருக்கு அவ்வளவு பிடிச்சது? என்னுடைய போல்டு தான் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுவாரு. ஒரு பெண் வந்து போல்டா இருக்கணும். ஆமா, தைரியமா இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. உங்களுக்கு முதல்ல வந்து பார்த்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது அவர்தானா? ஆமா, சார் தான். ஓகே. உங்களுக்கு முதல் கிஃப்டா என்ன மேடம் வாங்கி கொடுத்தாங்க? ஒரு முதல் கிஃப்டா சாரி வாங்கி கொடுத்தாரு. சாரி வாங்கி கொடுத்தாரு. ஓகே ஓகே. வேற ஏதாவது மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் ஏதாவது இருக்கா? ஒன்னு திட்டி இருப்பீங்க, அல்லது சாரி கேட்டிருப்பீங்க, அல்லது தேங்க்ஸ்ஃபுல் இருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவங்கள்லாம் நிறைய இருந்திருக்கும் இல்லையா? மறக்க முடியாத அனுபவம் நிறையவே இருக்கு. அதுல ஏதாவது 1-2 சொல்லுங்க. ஜாலியான அனுபவம் இருந்தா சொல்லுங்க. ஜாலியான அனுபவம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறந்தது ரொம்ப ஜாலியான அனுபவம் தான். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது. அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நல்ல அனுபவம். இல்ல அது வந்து பொதுவா எல்லா பெண்களுக்குமே வந்து அது ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்வுதான். நான் சொல்றது வந்து உங்களுடைய இந்த பீரியட்ல, அதாவது திருமணத்துக்கு முந்தின பீரியட்ல வந்து ஏதாவது மறக்க முடியாது. நாங்க லவ் பண்ற ஸ்டேஜ்ல கேக்குறீங்க? ஆமா, கண்டிப்பா. அப்ப ஜாலியான பேரண்ட்ஸ் வந்து நாங்க லவ் பண்றது வந்து அவரே எங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் பேசி அவங்க அதுக்கு ஓகே சொல்லி 2 பேரண்ட்ஸும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டது ஒரு சந்தோஷமான. நீங்க எங்கேயும் வெளியில எல்லாம் போகல? எங்கேயும் இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணல. ஓகே ஓகே. பிடிச்சது நேர்மையா போய் உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லியாச்சு. இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஓகே. இப்போ இது ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஓகே. இப்போ நீங்க
நீங்க நான் வரப்பே ரொம்ப உங்களுடைய வீட்டோட அழகு மேடம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஏன்னா வந்து எல்லா இடமும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டா எவ்வளவு அழகா ஒரு டெக்கரேஷனோட வச்சிருக்கீங்க. இந்த டெக்கரேஷன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதா? எப்படி கிடைக்கிற டைம் யூஸ் பண்ணீங்க. எனக்கு வந்து ஹோம் மேக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஹோம் மேக்கிங் ஓகே, இதுதான் தேவை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து. ஹோம் மேக்கிங் இதுதான் தேவை. நம்முடைய நேயர்களுக்காக வீட்டு பராமரிப்பு டிப்ஸ் இந்த மாதிரி சில டிப்ஸ் சொல்லலாம் நீங்க. ஓகே மேம். பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு பராமரிப்புங்கிறது ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது. நம்ம இப்போ எங்களை மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் போகிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப டைம் கிடைக்கிறதே கஷ்டம். ஸோ கிடைக்கிற டைம்ல அப்பப்போ எது செஞ்சாலும் அப்பப்போ கொஞ்சம் செஞ்சுட்டா கொஞ்சம் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும். இல்லைன்னா கஷ்டம். தினமும் கிடைக்கிற நேரம் நம்ம தினமும் கிடைக்கிற நேரத்தை இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இப்போ சீரியல் பார்க்குறாங்க அந்த நேரம்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் நம்ம வீட்டை வந்து கரெக்ட் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா வீட்டை நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும். மேடம் ரொம்ப அழகா நீங்க வந்து தேங்காய் பண்ணிருக்கீங்க. இத பாக்குறப்பே நல்லா இருக்கு. இத இப்ப டேஸ்ட் பண்றதுக்கு யாரை கூப்பிடலாம் மேடம்? உங்க வீட்டுல இருக்காங்களா? உங்க கணவர் இருக்காரா? இருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க. வாங்க சார். வாங்க சார். வணக்கம். வணக்கம் சார். சார் உங்களுடைய மனைவி வந்து ஒரு அருமையான டிஷ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. இதை டேஸ்ட் பண்றதுக்கு எங்க கணவரால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ நீங்களே டேஸ்ட் பண்ணுங்க சார். அப்புறம் நாங்க எல்லாம் சாப்பிடுறோம். ஓகே சார் வந்து ப்ரொஃபஷன் வக்கீல் அப்படிங்கிறீங்க. ஆனா உங்க முன்னாடி வந்து சார் ரொம்ப பயந்து உங்க சமையலுக்கு பயப்படுறாரா அல்லது உங்களுக்கு பயப்படுறாரான்னு எனக்கு தெரியல. இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. என்ன நேயர்களே, அருமையான ஒரு சமையல் நிகழ்ச்சி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம உஷா ஆயில் வழங்கிய விஐபி கிச்சன்ல நம்முடைய வக்கீல் மேடம் நமக்காக இந்த ரெசிபி செஞ்சு காமிச்ச மஞ்சுளா மேடத்துக்கு மிக்க நன்றி மேடம். ரொம்ப நன்றி மேடம். எனக்கும் இந்த வாய்ப்பளித்த பாலிமர் சேனலுக்கும் நம்ம உஷா ரீஃபண்ட் ஆயிலுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்ன நேயர்களே, இந்த சண்டேல உங்க குழந்தைகளுக்காக ஒரு அருமையான ரெசிபியை நம்ம உஷா ஆயில் வழங்கிய கிச்சன் விஐபில பாத்தீங்க. மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல விஐபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம். இதுதான் ஒவ்வொரு நாளும், இதுதான் எப்போதும். சமையல் என்ன என்றாலே உஷாதான் வேண்டும். உஷா உற்சாகம் உஷா, உஷா சந்தோஷம் உஷா, உஷா சன்ஃப்ளவர் ஆயில். உஷா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் உற்சாகம் ஒவ்வொரு நாளும். உஷா